ایک جلسہ وہ بھی لاہور میں کروایا گیا اور وہ اتنا زور اور شور سے بول رہے ہیں کہ 2 دہائی لے کر آئیں گے، 18ویں ترمیم میں بھی ترمیم کریں گے۔ جو بلدیاتی الیکشن سے خوف سے ڈر کے مارے بھاگتے تھے نا، ان کو عوام ایسے جواب دے گا الیکشن میں کہ ان کو نسلوں تک یاد رہے گا۔ نتائج پہلے ہی طے کرنے ہیں تو انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں، ایک وزیر اعظم بنے گا تو دوسرا دھاندلی کا الزام لگا کر دھرنا شروع کر دے گا۔ لاہور میں ایک جلسے کرنے والے 2 تہائی کی باتیں کر رہے ہیں۔ میاں صاحب بتائیں انہوں نے کتنے لوگوں کو نوکریاں دیں؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نواز شریف سے سوال۔ نوشہرہ میں جلسے سے خطاب میں کہا اب 2 تہائی اکثریت والے کہتے ہیں ان کی بات ہو گئی ہے، ضمنی اور بلدیاتی الیکشن سے بھاگنے والوں کو ایسا جواب دیں گے کہ نسلیں یاد رکھیں گی، عوام کے بجائے کسی اور کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے۔ حکومت سے نکلتے ہی نعرے لگاتے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ مزید کہا کہ ہر کسی کو جیل بھیجنے کا کہنے والا آج خود جیل میں ہے۔ وہ جو ہر کسی کو جیل بھیجنے کا شوق رکھتا تھا نا، یاد ہے اسے، کہتا تھا اس کو بھی جیل بھیجوں گا، اس کو بھی جیل بھیجوں گا، اس کو بھی، وہ اب بیچارہ وہ خود جیل میں ہے۔ انتخابی امیدوار تشدد کی ترغیب سے گریز کریں، سیاسی جماعتیں مخالف امیدوار کو دستبردار ہونے کے لیے لالچ نہ دیں۔ الیکشن کمیشن کا انتخابی ضابطہ اخلاق تیار، الیکشن شیڈیول کے ساتھ ہی ضابطہ اخلاق بھی جاری ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی تجاویز کو بھی ضابطہ اخلاق میں شامل کر لیا۔ قومی اسمبلی کا امیدوار الیکشن میں 1 کروڑ روپے تک خرچہ کر سکے گا، صوبائی اسمبلی کا امیدوار 40 لاکھ روپے سے زائد اخراجات نہیں کر سکے گا۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ، چیف الیکشن کمشنر سے آئی جی اسلام آباد کی ملاقات، الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت متفقہ طور پر خارج، چیف جسٹس قاضی فیض کا زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس کا فیصلہ۔ جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے وکیل خواجہ حارث پیش ہوئے۔ جسٹس مظاہر نقوی کا خط کونسل میں پیش کیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنسز پر کارروائی سے پہلے مشاورت۔ دوسری طرف جسٹس مظاہر علی نقوی نے جوڈیشل کونسل کی کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی، موقف اختیار کیا کہ ظاہر اثاثے جج کے خلاف کارروائی کی بنیاد نہیں بن سکتے، میرے خلاف شروع کی گئی مہم عدلیہ پر حملہ ہے۔ عدالت سے کونسل کی کارروائی اور نوٹس غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کر دی۔ فیض آباد دھرنا کمیشن نے کام شروع کر دیا، سابق آئی جی اختر شاہ کی زیر صدارت کمیشن کا پہلا باضابطہ اجلاس۔ فیض آباد دھرنا کمیشن نے ابتدائی طور پر تمام ریکارڈ طلب کر لیا۔ کمیشن نے فیض آباد دھرنے کے بارے میں اب تک ہونے والی انکوائری رپورٹس بھی مانگ لی۔ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے پیمرا سے ویڈیو ریکارڈ لینے کا فیصلہ۔ اگلے اجلاس میں کیس کے حوالے سے تمام متعلقہ انتظامی افسران کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں سابق آئی جی طاہر عالم شریک نہ ہو سکے۔ العزیزی اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی کل سماعت، سابق وزیر اعظم نواز شریف مری پہنچ گئے، کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم کی مری میں لیگل ٹیم سے کیسز پر مشاورت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ نواز شریف کی اپیل پر سماعت کرے گا۔ ادھر سابق وزیر اعظم نواز شریف کا مری میں قیام، سیاسی شخصیات اور مختلف ممالک کے سفیروں سے ملاقاتیں شیڈیول۔ قائد مسلم لیگ نون کے سربراہ جے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات متوقع۔ نواز شریف کا کے پی کا دورہ بھی زیر غور۔ آصف زرداری اور نواز شریف کے خلاف توشخانہ گاڑیوں کا ریفرنس، احتساب عدالت اسلام آباد نے نواز شریف کا دفاع کا بیان قلم بند کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ وکیل صفائی نے کہا نواز شریف کی غیر حاضری میں ریفرنس فائل ہوا تھا، سپلیمنٹری ریفرنس فائل کرنا ہوگا، ہم چاہتے ہیں نواز شریف کا موقف نیب ریکارڈ کر لے۔ عدالت نے نواز شریف کا بیان قلم بند کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ کیس کی سماعت 30 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ سائفر کیس میں جیل ٹرائل روکنے کے حکم میں کل دن 11 بجے تک توسیع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا، کیا سیکیورٹی تھریٹ سے متعلق رپورٹ ٹرائل کورٹ کے جج کے سامنے رکھی گئی؟ ٹرائل کورٹ کے جج نے کس مواد کی بنیاد پر پہلا خط لکھا؟ آپ کو اس نقطے پر عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا۔
वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, वजारत कानून का 29 अगस्त का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं। ये भी कंफ्यूजन है, जेल ट्रायल का मकसद क्या है? ऐसा सिक्योरिटी खदशात के बायस है या मकसद हसास केस से पब्लिक को दूर रखना है? निगरान हुकूमत की तौसी की कोई ख्वाहिश नहीं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। चाहते हैं जल्द से जल्द इलेक्शन हो और पार्लियामेंट मुकम्मल हो। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने सेनेट में बयान दिया, कहा, हम तजारत को रोक नहीं रहे बल्कि मुआवनत करेंगे। चमन का मसला बातचीत से हल करना चाहते हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता 30,000 लोग बगैर दस्तावेज आए। हम चाहते हैं अफगानिस्तान से जो भी आए वीजे पर आए। सिराजुल हक को अगला वजीर आजम जमात इस्लामी से होने की उम्मीद। अवाम ने साथ दिया तो अगला वजीर आजम जमात इस्लामी का होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा, तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में यकसा मौका दिया जाए। मुल्क में इस वक्त साफ और शफाफ इंतखाबात की जरूरत है। जमात इस्लामी मुल्क भर में अवाम की तर्जुमानी कर रही है। साबिक मेंबर कौमी असम्बली अमजद अली खान गिरफ्तार। पुलिस साबिक मेंबर कौमी असम्बली को लेकर सरगोदा से मियांवाली रवाना हो गई। अमजद अली खान पर 9 मई के वाक़े में पीएफ बेस पर हमले की एफआईआर दर्ज थी। दूसरी तरफ अमजद अली खान ने वीडियो बयान में 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों में कराची का तीसरा नंबर। लाहौर इंतजामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर स्मॉग इमरजेंसी कैंप कायम कर दिए। उधर पीएचए ने अपने 25 मुलाजिमीन में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें तकसीम कर दी। लाहौर के इलाके डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। सेशन कोर्ट ने मुल्जिम अफनान की दरख्वास्त से जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम के वालिद शफकत की गिरफ्तारी से रोक दिया। मुल्जिम शफकत की 27 नवंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। दूसरी तरफ पुलिस ने मुल्जिम अफनान के साथ फ्रंट सीट पर बैठे दोस्त इब्राहिम को भी हिरासत में ले लिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक इब्राहिम ने मुल्जिम अफनान के गाड़ी चलाने की तस्दीक कर दी। वक़ूए के वक्त गाड़ी में 4 दोस्त अफनान, इब्राहिम, साद और अली मौजूद थे। मुल्जिम अफनान का आज पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाया जाएगा। कराची में कानून के मुहाफिज ही लुटेरे निकले। औरंगी टाउन में पुलिस एहलकारों की ताजिर के घर 2 करोड़ से ज्यादा की डकैती। वारदात में डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंडर ट्रेनिंग डीएसपी के मुलविस होने के शवाहिद मिल गए। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस पार्टी को शनाख्त कर लिया गया। वारदात में पुलिस मोबाइल, वीगो समेत दीगर गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया। फरार होते हुए पुलिस मोबाइल और दीगर गाड़ियों की सीसीटीवी फुटेजेस से पुलिस को मदद मिली। आईजी सिंध ने डीआईजी वेस्ट को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। दहशतगर्दी न रुकी तो दहशतगर्दों को ठिकानों में घुस कर मारेंगे। अफगान तालिबान कल अदम टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी के बदले हथियार और बदअमनी मिली। दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान की न्यूज कॉन्फ्रेंस जान अचकजई ने कहा, दहशतगर्दों को अड्डे और जदीद हथियार मिलना तशवीशनाक है। हुकूमत ने अपने मुतालिबात अफगान तालिबान के सामने रख दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीवी को हक महर न देने पर शौहर पर 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपको पाकिस्तान का कानून पसंद नहीं तो कम से कम इस्लाम का ही एहतराम कर ले। हक महर बीवी का हक है, उसे क्यों नहीं दिया? निकाहनामे में लिखे 5 लाख हक महर 6 साल तक अदा न करने पर चीफ जस्टिस ने वकील दरख्वास्त गुजार की भी सरजनिश कर दी। बोले, आपको अब 10 लाख अदा करने का हुक्म जारी कर दें ताकि आइंदा ऐसे केसेस अदालत में न लाएं। अदालत का 1 माह में हक महर अदा करके फैमिली कोर्ट को आगाह करने का हुक्म। सिंध हुकूमत पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का मसला जल्द हल होने के लिए पुरुम्मीद। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर से ईरान के सफ़ीर रजा अमीरी की मुलाकात। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान बॉर्डर मार्केट खुल गई है। सालाना तिजारत $2.4 बिलियन तक पहुँच गई। ईरानी सफ़ीर ने कहा, इस्लामाबाद तथा तेहरान के दरमियान सड़क और रेल का प्रोजेक्ट है। ये रास्ता वक्त के साथ तुर्की को भी मिलाएगा।